डर तो नहीं लग रहा पुत्र? डर ओ की हुंदा? हाँ तेनू किवें पता? ओ तां सिंघां च हुंदा ही नहीं। हाँ जिवें बाबा फतेह सिंह विच भी नहीं सी। उन्हां तो सिख लिया है कि धर्म लई अटल किवें रहना है। चल हुक्म होया कि तू अपने बच्चे दा खुद कत्ल करेगा। सिंह औरतां ते बच्चियां ते कदे वार नहीं करदे। इस हैवानियत दे महारथी तुसीं हो। गाजी ने बंदा सिंह बहादुर दे छोटे पुत्र नू जल्लादां दे हवाले कर दिता। बंदा सिंह ने ओदी लाल दस्तार नू चुमिया ते बाल दे कन्नां विच वाहिगुरू जी की फतेह आखी। पुत्र दे मुंह वल तकिया ते निर्भय होण लई आख्या। पुत्र ने भी वाहिगुरू जी की फतेह गज के कहा, मैं निर्भय हाँ। उन्हें आख्या। बाल वाहिगुरू जी की फतेह उचारदियां ओही ते डिग पिया। सत श्री अकाल। बंदा सिंह तेरियां शांत अखां मैनू डरा रही ने। ये मेरे अंदर तस्तियां जा रही ने। इन अखां नू भन, मैं तेनू हनेरे विच टक देवांगा, फिर तेरे टुकड़े टुकड़े करांगा। रुक क्यों गया? मेरी अखां नू तां भन दिओगे, पर लखां होर जिहड़ियां तुहानू तुहाडे पापा दियां याद दिलांदियां हन, उन्हां नू किवें भन्नोगे? गंगू गंगू इधर आओ ना। ऐ करो गंगू, थोड़ी देर लिए औरंगजेब बन जाओ। नहीं नहीं साहबजादे, गंगू गुरु माता जी ने जल्दी बुलाया है। तुसी अपने पिंड खेड़ी जाना है ना? जेकर तुसी साडी गल मन्नोगे तां असी गुरु माता जी नू कह के तुहानू 8 दिनां दी छुट्टी दवा देवांगे। जी ये गल ते फिर ठीक है। वजीर खान बन जाओ। वजीर खान ही औरंगजेब? नहीं वजीर खान। मैं इसनू पहला देखा सी। वो पहला तुसी दोवें भरा फैसला कर लो कि मैं वजीर खान हाँ या औरंगजेब। उस दा फैसला असी करांगे। सानू पहला औरंगजेब दी जरूरत है। हाँ ता महाराज, औरंगजेब हाजिर है। औरंगजेब तुहानू असी अपने गुरु दादा जी ते कीते जुल्म दी सजा देना चाहुंदे हां, पर असी हथे ते वार नहीं करदे। तुहानू साडे नाल युद्ध करना पवेगा। जे तुसी जित गए तां सजा माफ, जेकर असी जित गए तां तुहानू साडा मुल्क छड़ के जाना पवेगा। महाराज मेरी औकात नहीं है युद्ध जितन दी। मैं बिना युद्ध कीते ही तुहाडा मुल्क छड़ के जान लई तैयार हां। बहुत देर हो गई है, गुरु माता जी मैनू गुस्से होणगे। महाराज औरंगजेब तां भज गया। देख लियो, एक दिन सारे मुगल इसे तरह साडे मुल्क नू छड़ के भज जाणगे। महाराज बहुत मेहनत कीती है तुसी। औरंगजेब तां भज गया, हुण तुहानू भुख लगी होवेगी। चलो चल के कुछ खा लो। नहीं, हाले सानू बहुत कम है। सोच लो महाराज, मक्खन नाल गरम गरम चूरी तैयार है। की ख्याल है? मक्खन ते चूरी? चूरी मक्खन दरबार बर्खास्त कीता जांदा है। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? हाँ बिल्कुल। गुरु साहब ने समझाया, पापां दा हिसाब इत्थे ही दे के जाना है। गुरु साहब ने मुस्कुरा के कहा, तां आखिर तुसी पहुंच ही गए। बड़ी दूरों आए लगदे हो। जी गुरु जी, सानू आशीर्वाद दियो। गुरु साहब ने कहा, वाहिगुरू तुहाडियां मुरादां पूरियां करे। गुरु जी, पापी ते अपराधी विच की अंतर हुंदा है? पापी ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਅਪਰਾਧੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਪਾਪੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਾਪੀ ਦਾ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਉੱਗੇਗਾ, ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੱਢਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਨੀ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੇ। तू बाहर रुकी, मैं हुणे काम तमाम करके आऊं ना। ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਗਏ? ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੱਲ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਫੜੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖੜਾ ਵੀ ਚੀਕ ਕੇ ਲੈ। ਆਹ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਆਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਤਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਜੀ, ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਬੰਦਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਤੁਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ।
श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਛੀ ਚਹਿਚਹਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੋਰ ਹਿਰਨ ਮਸਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਾਸ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਓ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਕੌਣ? ਤੇਰੇ ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ, ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਆਲਣਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ, ਉਜੜੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਸ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਟੱਕਰ। ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਨੇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਤੁਰਿਆ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੈ
ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਸੀਸ ਨਾ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਏ ਨੇ। बड़ी भारी गलती की है तू। मैं तेनू तलवार देखे मैं हुंदा तां तेनू चीर के रख दिंदा। हाँ फिर निहत्थे ते कर वार कर। मंदे कौमी नानका जद कद मंदा होए। देखिया मजलूमा ते अत्याचार करन वाला हर कोई एक दिन ऐदा ही धूड़ चट रहा होवेगा। हुण तू ये सोच रहा है ना कि मैं तेनू जान तो क्यों नहीं मारिया। इधर देख, ये उसे दीवार दी इट है जिस दीवार विच खड़े करके तू मेरे गुरु दे बच्चे शहीद कीते सी। ये इट 5 साल पुरानी है। बाबा फतेह सिंह दी उम्र उस वक्त 5 साल दी सी। इस इट नाल मैं 9 जगह तो तेरे शरीर नू खोलांगा, क्योंकि बाबा जोरावर सिंह दी उम्र उस वक्त 9 साल दी सी। अपनी करनी दा फल भुगतन लई तैयार हो जा।